So let's continue with the fourth module. So in last class we were dealing about the categories or classification of material handling equipments, where in broad classification we saw that it was classified into two: fixed path material handling equipment and variable path material handling equipment. And we got into the next classification. In that, it stated that the material handling equipments are again classified into six subcategories, and in that we dealt with first one, conveyor and chutes. Conveyor and chutes, or a combination equipment. That means it can be used to lower or lift the materials and as well as transport it. And in second one we dealt with the industrial trucks, and that's what in this present slide you can see it. Industrial truck, where this is again a truck that's been used to transport the material from one place to another material, or one machine to another material. But in that slide you can see three trucks have been used. Again, you can see three trucks: platform truck, forklift truck, and an industrial tractor. But I can say that in this industrial tractor is only used to transport the material, or whereas the platform truck and forklift truck are actually combination equipment, because unlike industrial tractor, these trucks, I mean platform truck and forklift truck, are used to transport the material as well as lift and lower the materials. Because you can see there is an attachment in the front of those trucks, platform and forklift truck, and with those attachments we can lift and lower the equipment. So these trucks actually does a purpose of what used to travel it, and as well as it is used to lift and lower it, the materials. Okay, so let's move to the third topic: cranes and hoist. Almost all have heard about crane. So like cranes and hoists are used to lift heavier materials from the job floor or from the lower lying ground. So we'll look into the next slide so in detail of it. So first I will move to the crane classification, or the different types of cranes. So first one is overhead crane. Overhead crane means it has got a structure, rectangular structure. Okay, and in that rectangular structure, it's called structural bridge, and in that bridge there is a hoist trolley, and in that hoist trolley there is an attachment, and at the end of an attachment you can see a hook. So with the help of that hook, we actually lift or lower the load from the underlying ground or the low lying ground. So the main purpose of the structural bridge is that it actually paves a it actually serves a guideline for the so-called hoist trolley. ആ പറയുന്ന ഹോയിസ്റ്റ് റോൾ ഇതിനകത്തൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്ത് വേ പോലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ബ്രിഡ്ജ് അതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രക്ചറൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അറ്റാച്ച് ടു ഐദർ എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ വോൾ. ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വോളിലും ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സെവറൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് കാണും, അതുവഴിയാണ് വോളിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. And you need a personnel to control the entire operation. Either he sits in a cabin which has been attached near to the so-called structural bridge, or else he will be placed in he will be sitting inside a cabin that will be placed on the low lying ground itself, or the job floor itself. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ്സ് ബീങ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി അണ്ടർ ലൈങ് ഗ്രൗണ്ട്. ഈ പറയുന്ന താഴെ കിടക്കുന്ന ലോ ലൈങ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബ് ഫ്ലോറിലുള്ള താഴെയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ പറയുന്ന മേളിലുള്ള ആൾ ഓവർഹെഡ് ക്രെയിനുമായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് അല്ല. കാരണം ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓവർഹെഡ്, സോ ദാറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെഷീനറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാബിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതിനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അൺലെസ് ഇറ്റ്സ് എ കോളമോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മേളിൽ വരെ പോകുന്ന കോളമോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്തൊരു ഹിൻഡ്രൻസ് വരത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നോർമലായിട്ട് തന്നെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത് പോകും. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടവർ ക്രെയിൻ. ഈ ടവർ ക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ടവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ടവേഴ്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യു ക്യാൻ ഈസിലി മാൻഡിൽ ആൻഡ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ഇറ്റ്
എപ്പോഴാണോ എവിടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സൈറ്റിലോട്ട് ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, ആൻഡ് യു ക്യാൻ മാൻഡിൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ I will go to its detail. It has got a fixed tower and a climbing tower. Climbing tower is the one that you can adjust it, and at the top of that there is a jib section. Jib section is a boom, and on the one side you have got the lifting section, and the other side is the counterweight section. Counterweight section is the weight section that actually balance the one that you lift. And in that lifting section you can see a trolley. That trolley can slide over the entire section of that boom. Boomൻ്റെ entire section കൂടെ അത് ട്രോളിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And at the trolley you can see there is an hook at uh, the bottom side of the trolley, and that hook is used to pull the material from the lower lying ground or lower sections. And another important thing is that this boom do have a freedom to swivel. Okay, about its axis, ആ ആക്സിസിൽ സ്വിവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ചെന്നിട്ട് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലാർജ് ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ബിൽഡിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ടവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ലോങ് സെക്ഷൻസിലൊക്കെ യു ക്യാൻ ഈസിലി use these kind of tower cranes to do the material handling purposes. Okay, so let's move to the next section, hoist. So unlike crane, it's something different from it. It don't have any kind of boom or any supporting structures or something like that. It does have a hook and a medium to support it. ഒരു ഹുക്കും ഒരു മീഡിയവും കാണും. ഹോയ്സ്റ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹോയ്സ്റ്റ് ആൻഡ് വിഞ്ചസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹുക്കിനറ്റത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹുക്കിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ഒരു ചെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ റോപ്പോ ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so let's move to its detail. Normally hoists are being classified into two, power hoist and worm wheel hoist. പവർ ഹോയ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ബീൻ പവർ ഡ്രിവൺ. ഓക്കെ, സോ ഹോയ്സ്റ്റ് നോർമലി മാനുവൽ ഡ്രിവണും ഉണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ പവർ ഹോയ്സ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഡു ഹാവ് എ മോട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ദ ചെയിൻ. സോ ആസ് ദ മോട്ടർ works, this chain also moves, and with the help of its movement the hook moves and you can lift or lower the so-called materials. Okay, ഇനിയും ഇതിൻ്റെ വേം വീൽ ഹോയ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോയ്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഹോയ്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ, അത് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിന് ജസ്റ്റ് ആ ചെയിനും ആ ഒരു ഹുക്കേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്കൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ആ ബട്ടൺ ഞെക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറഞ്ഞോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ തീയെ പൊക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു മേളിലൊരു ഓവർ ഹെഡ് ഹോയ്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെയിൻ താഴോട്ട് വരുന്നത് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പവേർഡ് വേർഷനെയാണ് ഈ ഹോയ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ഹുക്കിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ അങ്ങോട്ട് കൊളുത്തി കൊടുക്കുക, ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോയ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പാണ് വേം വീൽ ഹോയ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു വേമും വീലും അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വേം എന്ന് പറയുന്ന is being connected to one chain and the wheel is being connected to another chain, and this worm is the one that we need to give the effort കൊടുക്കേണ്ട ആ വേമിലാണ്. സോ ആസ് യു പുൾ ദ ചെയിൻ ഇൻ ദ വേം സെക്ഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചെയിൻ പുൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് എഫോർട്ട് ഇസ് ബീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ വീൽ സെക്ഷൻ. So it's been multiplied, that effort is being multiplied and being given to wheel section, so then you can effortlessly lift the materials from the lying ground or lying ground. നമുക്ക് വളരെ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊക്കാൻ സാധിക്കും, കാരണം ഇവിടെ എഫേർട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വേമിൽ നിന്ന് വീലിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എഫേർട്ട് പോകുന്നത്, കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പൊക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചെയിൻ വേണം, ഒരു ചെയിൻ എഫേർട്ട് ചെയിനായിട്ടും മറ്റത് ലോഡ് ചെയിനായിട്ടുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വേമിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫേർട്ട് ചെയിനും വീലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോഡ് ചെയിനാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ വിഞ്ചസ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേണ്ട ഒരു കാര്യം, വിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോയിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫങ്ഷൻ ഇസ് ദ സെയിം. ദി ഓൺലി സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹോയിസ്റ്റ് വി യൂസ് എ
metal chains, but in winches we use rope, wire rope ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെക്കാനിക്കലി ആണ് മാനുവലി ആണ് നോർമലി ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് വി യൂസ് പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ whatever be the thing, make sure that we do have a self-locking system. ഈ വിഞ്ചിന് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇതാണ്, അതായത് ലിഫ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് വിഞ്ച് യു ക്യാൻ ഈസിലി ലിഫ്റ്റ് എ മെറ്റീരിയൽ. യെസ്, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. കാരണം മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഗിയർ സിസ്റ്റം വഴിയായിരിക്കും ഈ പറയുന്നോട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്, where you will be having a handlebar. ആ ഹാൻഡിൽ ബാർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പതിയെ ലോഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെങ്കിൽ if there is a case arises, like if you slip away your hand from that handlebar, ഹാൻഡിൽ നിന്ന് അറിയാതെങ്ങാണ് കൈ തെന്നി പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഈ മെറ്റീരിയൽ താഴേക്ക് പതിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് വിഞ്ചിനുള്ള വലിയൊരു പോരായ്മയാണത്. നോർമലി നേരത്തെയുള്ള വിഞ്ചസിലൊന്നും സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നോട്ട് ടെക്നോളജി മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഡ്രിവൺ ആയതുകൊണ്ടും ഇതിന് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. വൺസ് പവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിന്നോളും, ഇന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ the hoist and winches are almost the same. They do serve a function of what, lifting and lowering the materials, and you can transport it to some extent. But the main difference between these two is that the hoist are chain driven, but winches are wire rope driven. Okay, so that's it. So let's move to the next section, and that is containers. Containers means there are two types of containers: dead containers and live containers. Dead containers are those containers that has been used to transport the materials or materials like liquids. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസോ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസോ, ഇഫ് യു നീഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ, യു നീഡ് ബാരൽസ് ഓർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. They are called dead containers. കാരണം it's just only used to hold the materials. It cannot move by own. അതിനകത്ത് തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. തന്നെ ഇൻ സെൻസ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വീൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു വീൽ ബാരോസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നൊരു സെക്ഷനാണ് വീൽ ബാരോസ്. നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, വീൽ ബാരോസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. വീൽ ബാരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ടു സെക്ഷൻസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വീൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എ കണ്ടെയ്നർ സെക്ഷൻ. കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വീൽസോ എല്ലാം കാണും. വീൽ ബാരോ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഉന്തുവണ്ടി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവുമുണ്ട്. പ്ലസ് വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് മാനുവൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നമ്മളൊന്ന് ഉന്തി കൊടുത്താൽ മതി, അത് നമുക്കൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലോട്ട് തന്നെ തള്ളി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് ലൈവ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഇസ് ദാറ്റ് വൺ ഡു serve only the function of containment, while the other do serves the function of containment as well as the movementum helping. So the next one is robots. Robots, yes, we have seen through many industries that most of them have recently incorporated the use of robots. Robots are they serve the function for placing the things and several other facilities or other purposes too. അതായത് ഈ പറയുന്ന റോബോട്ട്സ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ഈ പറയുന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്, ഇപ്പം പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് കാണാം. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരിടത്തു നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് പാക്കറ്റിംഗ് ടൈമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നോട്ട് പാക്കേജിങ് ടൈമിൽ, അങ്ങനെ പല ഈ പറയുന്നോട്ട് ഈവൻ നമുക്ക് വളരെ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ, ഈ പറഞ്ഞോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് സെക്ഷനിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ചെന്ന് എത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും എല്ലാം ചെന്ന് ഇൻസ്പെക്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എന്ത് പർപ്പസ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് മാറി റോബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യെസ്, റോബോട്ട്സ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് sections or even inspection or finishing sections or something like that. Okay, so let's move to the last section, and that is elevators. Elevators
do come under the category lifting and lowering equipments. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എലിവേറ്റേഴ്സ്, ലിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അത് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാ, ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ലോവർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ടൈപ്സിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ, മോണോ റെയിൽസ്, കേജ് എലിവേറ്റേഴ്സ്, ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ ഈ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ ആദ്യം കാണുന്നത്, രണ്ടാമത് കാണുന്നത് മോണോ റെയിൽ, മൂന്നാമത്തെ കേജ് എലിവേറ്റർ, നാലാമത്തത് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് പവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ യു ക്യാൻ സി എ ക്യാപ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഹോയിസ്റ്റും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മെറ്റീരിയൽസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓൺ ലോവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ ദ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ ഓൾസോ മൂവ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം. അതായത് ഓപ്പറേറ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ലോവേർഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കയറി നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ദർ വിൽ ബി ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം. അവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ കാണും, ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് കാണും. ആ ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ലോവർ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അപ്പ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് റഷ് ചെയ്യും സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട്. ദാറ്റ് കോസസ് ദ പിസ്റ്റൺ ടു മൂവ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പിസ്റ്റൺ ഹെഡ് ഇസ് ബീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ക്യാബിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ലിഫ്റ്റ്സ്. തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലിക്വിഡ് അവിടെ നിന്ന് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വലിയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ പറയുന്ന ക്യാബിൻ താഴോട്ട് വരാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദാറ്റ് വർക്ക്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കം മോണോറെയിൽസ്. മോണോറെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിനകത്ത് ചിലയിടത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ട്രെയിൽസ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് കാണാം. അതായത് ചില അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീൽ ഈ പറയുന്ന മേളിലത്തെ ഈ റെയിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും. ആ വീലിനോട് ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹുക്കോ പുള്ളിയോ വല്ലതും കാണും. ഓക്കെ, നോർമലി ഒരു ഹുക്കാണ് കാണുന്നത്. ആ ഹുക്കിലോട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും, അപ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മേളിൽ ഒരു വീൽ ഇസ് ബീങ് കണക്റ്റഡ് ടു വാട്ട് ദ റെയിൽ സിസ്റ്റം. സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹുക്കിനകത്തോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഫ് യു ഡു ഹാവ് എനി റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, ആ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെ റൺ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് അതിനകത്തൂടെ പോകും. അപ്പോൾ ആ മോണോ റെയിലിൽ കൂടെ ഇതിങ്ങനെ ട്രെയിൽ ചെയ്ത് പോകും. അത് ഓവർ ഹെഡാണ്. ഓക്കെ, ഓവർ ഹെഡായിട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ മോണോ റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർ ഹെഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. ട്വിൻ ട്രാക്സിൽ ഒറ്റൊരു ഇതേ കാണത്തുള്ളൂ. അതിന് ആ പേര് അതുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മോണോ റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ട്രെയിലിംഗ് റാക്കേ ഒരു ട്രാക്കേ കാണത്തുള്ളൂ. അതിനകത്തൂടെ മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൂടെ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പം സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ലോഡ്സ് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ, ദെൻ കംസ് കേജ് എലിവേറ്റർ. കേജ് എലിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്തൊരു ക്യാബിൻ പോലൊരു സെക്ഷൻ കാണും, ഓപ്പൺ ക്യാബിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വയർ റോപ്സൊക്കെ കാണും. ആ വയർ റോപ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കേജിനെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാനും താഴോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് ചില കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒട്ടുമിക്ക കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലൊക്കെ ഈ കേജ് എലിവേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ കംസ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. ഈ ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റും. ഇതിനകത്തപ്പോൾ എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സിലിണ്ടറുണ്ട്. ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം സൈഡിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റാം പൊങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് റാമിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ക്യാബിൻ വെച്ചേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കേജ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ആ കേജ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് റാം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേജ് മൂവ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോപ്പ് സെക്ഷൻ എത്താൻ പറ്റും. വൺസ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ റാം താഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കേജ് ലോവർ ലൈയിങ് ലെവൽസിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. എലിവേറ്ററും ലിഫ്റ്റും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്.
പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ വെളിയിലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് റഷ്യൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. മറ്റേതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്ററും ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം. ഇനി ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെവറൽ ബക്കറ്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇതിനകത്ത് ഡ്രൈ ഗ്രാനുലർ മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് ബക്കറ്റുമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ട്രെയിലിംഗ് സെക്ഷൻ കാണും. ആ ട്രെയിലിംഗ് സെക്ഷനിൽ കൂടി ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പതിയെ ഇത് ട്രെയിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇത് ലോഡാകുകയും മേളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അൺലോഡിങ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് അവിടെ ട്രിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ട്രിപ്പറിൻ്റെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ദാറ്റ് once it gets into these buckets, once it gets into the so-called section, it actually disaligns it. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ പറയുന്ന ബക്കറ്റ്സ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ താഴോട്ട് വീഴുകയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ ട്രെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ട്രാക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലോഡ് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ മേളിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് what happens inside a bucket elevator. So let's move to this last topic, and that is the relationship between plan layout and material handling. സോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, പ്ലാൻ ലേഔട്ടും മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ലേഔട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ ഇത് മിനിമൈസ്ഡ് എമൗണ്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് മതി. അതായത് ഇത് റെസിപ്രോക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടിങ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉള്ളത്. നല്ല ഗുഡ് പ്ലാൻ ലേഔട്ടാണോ, you only need to give minimized material handling. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഞാൻ ഡെഫിനിഷനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സല്ല. പക്ഷെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ഇത് എന്തു പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു നല്ല ഒരു ലേഔട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ലേഔട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. ആ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം മെഷീൻസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കറിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല പ്ലാൻ ലേഔട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഒരു നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, മിനിമൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മിനിമൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ യെസ്, you do have a great relationship between plan layout and material handling. So good plan layout means it will of course leads to minimize material handling, and that's how you can give an industry a productive environment. So that's it about the fourth module. I hope you all understood the entire section. Thank you.